Hello everyone. Greeting from Shri Sahakelkar College Devgad. Myself Professor Rashmi Hirlekar. To be continue with international business. Today we will discuss about transnational corporations, features of transnational corporations and difference between multinational corporation and transnational corporation. So let's start. Transnational corporation. These corporations are step towards being global corporation. It is a type of multinational company that has its own productive asset and foreign direct investment. ट्रान्सनॅशनल कॉर्पोरेशन ह्या एक मल्टीनॅशनल कंपनी आहे. ग्लोबल कॉर्पोरेशनच्या दिशेने टाकलेलं MNCचं पाऊल म्हणजे ट्रान्सनॅशनल कॉर्पोरेशन आहे, ज्याचे स्वतःचे प्रोडक्टिव्ह ॲसेट्स असतात, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट असतात. It is a large business company which has expanded to conduct operation in different parts of the world. ही एक लार्ज बिझनेस कंपनी आहे जी कशासाठी एक्सपांड केली आहे? टू ऑपरेट इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जगातल्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये कार्य करण्यासाठी अस्तित्वात आलेले आहेत. It can be defined as a company which does research in one country, produces goods in another country, assemble them in yet another country, and market them internationally, and also invest in many other countries. ट्रान्सनॅशनल कंपनी ही अशा प्रकारची कंपनी आहे जी एका देशात रिसर्च करते, मालाचं प्रोडक्शन दुसऱ्या देशात करते, प्रोडक्शन केलेलं जे पार्ट्स आहेत ते असेंबल करायचं काम तिसऱ्या देशात करते आणि तयार झालेलं प्रोडक्ट हे इंटरनॅशनली मार्केटिंग करते आणि वेगवेगळ्या देशांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करते. अशा कंपनीला ट्रान्सनॅशनल कंपनी असं म्हणतात. These companies follows as per the direction given by parent company. म्हणजे पॅरेंट कंपनीने दिलेल्या डायरेक्शन नुसार, म्हणजे मूळ जी कंपनी आहे त्यांनी दिलेल्या डायरेक्शन नुसार ही कंपनी काम करते. Each unit is concerned with its unit. The example for these are General Motors, Unilever, Mercedes-Benz, etc. ही ट्रान्सनॅशनल कंपनीची उदाहरणं आहेत. Features of transnational company. There is a widespread control and ownership of this type of MNC. ट्रान्सनॅशनल कंपनी ही MNC आहे, पण फरक काय आहे? वाईड स्प्रेड कंट्रोल आणि ओनरशिप हे MNC आणि TNC मधला फरक आहे. These operate on confederation principle. Each member company is allotted specific tasks and it has to perform only that task allotted to them. बघा, म्हणजे या कंपन्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये असतात. प्रत्येक कंपनीला एक स्पेसिफिक टास्क करायला दिलेलं असतं, स्पेसिफिक काम करायला दिलेलं असतं. ओनली दॅट टास्क दे शुड परफॉर्म. सॉरी. They have a close and direct relations with head office and its different member. म्हणजे हेड ऑफिसशी आणि या कंपनीच्या वेगवेगळ्या मेंबर्सशी यांचं क्लोज आणि डायरेक्ट रिलेशन असतं. They enjoy benefit spread over globe. म्हणजे जगामधल्या जे जे जिथून जिथून फायदे मिळणार आहेत ते फायदे यांना मिळतात. Best raw material from one country, cheap labor from another country, marketing in different countries, but they conduct all these activities in integrated manner. म्हणजे चांगलं रॉ मटेरियल, चीप लेबर, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या देशांमध्ये हे काम करतात, बट दे कंडक्ट ऑल दीज ऍक्टिव्हिटीज
इन अन इंटिग्रेटेड मॅनर, म्हणजे एकत्रित स्वरूपात अशा या सगळ्यात MNCच्या ऍक्टिव्हिटीज चालू असतात. देअर ऍक्टिव्हिटीज आर डिफरंट बट देअर मेंबर्स आर ट्रीटेड इक्वली. प्रत्येकाला वेगळं काम दिलेलं असतं, ऍक्टिव्हिटीज वेगवेगळ्या असतात, बट दे आर ट्रीटेड इक्वली. दे आर ahead of MNC. They produce, operate, invest, market all over the world. MNC चं पुढचं पाऊल आहे TNC, ट्रान्सनॅशनल कॉर्पोरेशन्स. आणि त्यामुळे they produce, operate, invest, market all over the world. And last feature, there is a pooling of resources and profit produced in different sector is enjoyed by all subsidiary companies. म्हणजे जे रिसोर्स किंवा जे प्रॉफिट प्रत्येक सेक्टरने निर्माण केलेलं असतं ते प्रॉफिट त्या सबसिडायरी कंपनीना मिळतं. Now we will discuss about goals of MNC to enjoy profitable foreign market against international competitors. Second, make diversification globally effective so that a stable growth of business could be achieved. Third, to make finest use of technology reward by setting up production facilities overseas. Fourth, to enlarge business head of the border of home nations. Fifth, to reduce the cost of production. And sixth, counter regulatory measures in parent nation. म्हणजे एकतर आंतरराष्ट्रीय प्रॉफिटेबिलिटी, फॉरेन मार्केट मिळवणं, त्याच्यानंतर ग्लोबली डायव्हर्सिफिकेशन करणं, त्याच्यानंतर स्टेबल ग्रोथ, हे सगळे गोल्स आहेत. फायनेस्ट टेक्नॉलॉजीचा वापर करणं, प्रोडक्शन फॅसिलिटीज ओव्हरसीज निर्माण करणं, त्याच्यानंतर व्यवसाय वाढवणं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी करणं आणि काउंटर रेग्युलेटरी मेजर्स, या सगळ्याचा म्हणजे सगळं मिळवणं. These are the goals of MNC. Now we will discuss about difference between MNC and transnational corporations. आता MNC आणि ट्रान्सनॅशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन आणि ट्रान्सनॅशनल कॉर्पोरेशन मधला फरक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन्स. MNC refers to multinational corporations is usually corporations operated in home country which produces and sells goods and services in other countries. MNC या होम कंट्री मध्ये ऑपरेट करतात आणि गुड्स आणि सर्व्हिस प्रोड्यूस करायचं काम किंवा मार्केटिंग किंवा सेल करण्याचं काम इतर देशांमध्ये करतात. मग ट्रान्सनॅशनल कॉर्पोरेशन काय आहे? Transnational TNC refers to transnational corporation which operates in foreign country individually, not through home country. म्हणजे लक्षात घ्या, MNC जी असते ना, होम कंट्री मध्ये हेडक्वार्टर असतं आणि जे काही व्यवहार असतात ते होम कंट्री मधनं चालतात. म्हणजे वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रोडक्शन होत असेल, विक्री होत असली तरी सुद्धा ऑपरेट्स थ्रू होम कंट्री. पण ट्रान्सनॅशनल कॉर्पोरेशनचं काय आहे? ऑपरेट्स इन फॉरेन कंट्रीज इंडिव्हिज्युअली, स्वतंत्ररित्या त्यांचं ऑपरेशन चालतं थ्रू होम कंट्री, नॉट थ्रू होम कंट्री, सॉरी, म्हणजे होम कंट्रीच्या माध्यमातून चालत नाही. एक्झाम्पल, आता MNCचं एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत. Apple company produces goods in China and other countries but operate and decisions via home country America. Apple ही अमेरिकेची कंपनी आहे, माल चायनामध्ये प्रोड्यूस करते आणि इतर देशांमध्ये सुद्धा, बट ऑपरेट्स अँड डिसिजन्स वाया होम कंट्री, म्हणजे निर्णय जे घेतले जातात ते होम कंट्री मधनं घेतले जातात, अमेरिकेतनं घेतले जातात.
मग ट्रान्सनॅशनल कॉर्पोरेशन कोणतं आहे? तर वोडाफोन ग्रुप इज USA बेस्ड ग्रुप, म्हणजे अमेरिकेचा ग्रुप आहे. बट इन इंडिया दिस कंपनी इज सेपरेटली operated separately as Vodafone India and make decision independently. म्हणजे पण वोडाफोन भारतात काम करत असताना वोडाफोन इंडिया म्हणून काम करते आणि स्वतंत्र इथल्या भागाचे निर्णय इथेच घेतले जातात, भारतातच घेतले जातात. मग या MNCचं आणि TNCचं रजिस्ट्रेशन कुठे होतं ते आपण पाहणार आहोत. MNC only registered in home country, not in other countries. MNCचं रजिस्ट्रेशन फक्त होम कंट्री मध्ये असतं. Whereas TNC also registered in other countries, so they treated as different from MNC. TNCचं रजिस्ट्रेशन फक्त होम कंट्रीत होत नाही, तर इतर देशांमध्ये सुद्धा रजिस्ट्रेशन होतं. आणि हाच एक मेन फरक आहे TNC आणि MNC मधला. Decision making. Decisions in MNCs are made in home country and they should affect to all other countries. म्हणजे MNC चे डिसिजन त्यांच्या होम कंट्रीमध्ये घेतले जातात आणि ते सर्व त्यांच्या ज्या काही ब्रांचेस असतील, वेगवेगळ्या देशांमध्ये ज्यांचं काम चालू असेल त्याला लागू पडतात. पण decisions in TNC, Transnational Corporation, are taken by company manager in individual host country. ज्या ज्या देशामध्ये ट्रान्सनॅशनल कॉर्पोरेशन आहे त्या देशामध्ये तिथला मॅनेजर स्वतंत्ररित्या निर्णय घेतो. MNC मध्ये मात्र होम कंट्रीमध्ये निर्णय घेतले जातात आणि बाकी सगळ्यांना लागू पडतात. हा दुसरा मेन फरक आहे. त्याच्यानंतर तिसरं, लोकल मार्केट. MNC faces restrictions when it comes to local market since they are centralized management system, whereas TNC are free to take decisions independently based on local market. बघा, MNC चे निर्णय होम कंट्रीतनं चालतात आणि त्यामुळे MNC has to face restrictions when they come to the local market because centralized management system. आणि TNCचं तसं नाहीये, प्रत्येक देशामध्ये रजिस्ट्रेशन होतं, सो दे आर फ्री टू टेक डिसिजन्स इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन लोकल मार्केट. Centralized system. Multinational corporation has centralized system where global management is coordinated. But transnational corporations don't have centralized system. Now we will discuss about examples of multinational corporation. Microsoft, FedEx, Kimberly Clark आणि Walmart ही MNC ची उदाहरणं आहेत. Whereas Toyota Motors Corporation, Vodafone India, these are transnational corporations. So students, today we have discussed about what is transnational corporation, features of transnational corporation, goals of MNC, and we have also discussed about difference between MNC and TNC. म्हणूनच आपण अर्थ शिकत असताना म्हटलं होतं की TNC हे MNC चे एक पुढचं पाऊल आहे ग्लोबलायझेशनच्या दिशेने. कारण TNCचं रजिस्ट्रेशन होम कंट्रीमध्ये होतं, त्याचे निर्णय होम कंट्रीतनं घेतले जातात, पण MNCचं रजिस्ट्रेशन होम कंट्रीमध्ये होतं, निर्णय होम कंट्रीतनं घेतले जातात, पण TNCचं रजिस्ट्रेशन ज्या ज्या देशात ती ऑपरेट करत असते त्या देशामध्ये रजिस्ट्रेशन होतं, त्या कंट्री लेवलला तिकडचे मॅनेजर्स निर्णय घेतात आणि म्हणून MNC ला लोकल मार्केटमध्ये रेस्ट्रिक्शन्स फेस करावे लागतात, whereas TNC don't have to face any restrictions because they are registered there only. MNC चं जे प्रॉफिट आहे ते होम कंट्रीला जातं, whereas TNC चं जे काही प्रॉफिट आहे, इन्व्हेस्टमेंट आहेत, ती त्या देशामध्ये त्या ब्रांचमध्ये तिथेच राहतात.
आणि ह्या ज्या ज्या देशामध्ये याच्या TNCच्या ब्रांच आहेत दे आर ट्रीटेड इक्वली, समान ट्रीटमेंट असते. सो थँक यू फॉर टुडे. हॅपी लर्निंग टू यू. वी विल मीट अगेन.